Assalamualaikum to all my dear students. I am Fazila Parekh from A.I. Mullah High School, ઉમરવાડા, સ્ટાન્ડર્ડ 10, સબ્જેક્ટ હિન્દી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે 21મો પહેલિયા મુકડિયા શીખવાનું છે. એના લેખક છે અમીર ખુસરો, જેનો જન્મ 1253માં અને મૃત્યુ 1325માં થયું હતું. आदिकाल की राज्याश्रय परंपरा से सर्वथा मुक्त अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन का रंगों में रंगी हुई है. उनकी हल्की फुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ साथ मनोविनोद के सुंदर सामग्री प्रस्तुत की गई है. संकलित पहेलियाँ और मुकड़ियों में मानव मन की जिज्ञासा, कुतूहल और रहस्यों का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया गया है. छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ अभिव्यंजित कर कवि ने अपने कला कौशल्य का अच्छा परिचय दिया है. उनकी पहेलियों में किसी वस्तु का तेधा मेधा लक्षण देकर अभिप्रेत वस्तु का नाम पूछा जाता है. मुकड़ियों में आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है. इन पहेलियाँ मुकड़ियों में विनोद के साथ ज्ञान परोसा गया है. इनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान की कसौटी भी हो जाती है, साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत होते हैं. अमीर खुसरो की रोचक पहेलियों एवं मुकड़ियाँ प्रसिद्ध है. इस इकाई में उनकी 4 पहेलियाँ और 3 मुकड़ियाँ दी गई हैं. इन्हें पढ़िए, समझिए और याद रखिए. विद्यार्थी मित्रों, पहेलियाँ एटले के कोयडाओ अने मुकड़ियाँ एटले के जोडकणा. बराबर. तो विद्यार्थी मित्रों, पहेलियाँ एटले के कोयडाओ, उखाणाओ. આપણે ઉખાણાઓ પૂછીએ છીએ ને, આપણે બધા ગમે તેવા ઉખાણાઓ આકાશમાં આ છે ને તે છે તેવી રીતે ઉખાણા બનાવીને પૂછીએ છીએ, તો તેને શું કહેવાય? પહેલિયા. અને મુકડિયા એટલે કે જોડકણા. બરાબર. તો એ કોના દ્વારા લખવામાં આવ્યું છે? એટલે કે અમીર ખુસરો દ્વારા લખવામાં આવ્યું છે. તેમણે પોતાના લોકજીવનના રંગોમાં રંગીન થઈને આ બધું લખ્યું છે. બરાબર. તેમની રચનાઓ દ્વારા આપણને ખૂબ જ જ્ઞાન મળે છે. અને આ જે પહેલિયા અને મુકડિયા, જોડકડા અને કોયડાઓ જે છે, ઉખાણાઓ, તેનાથી માનવ મનની જિજ્ઞાસા અને કુતૂહલતા અને રહસ્ય જાણવા માટે આપણે ખૂબ જ ઉત્તેજિત થઈ જઈએ છીએ. બરાબર. નાની નાની રચનાઓમાં ખૂબ જ ગહેરાઈઓ આપણને જોવા મળે છે. જે पहेलियों હોય છે તેની અંદર पहेलियों में किसी वस्तु का तेधा मेधा लक्षण अभिप्रेत वस्तु का नाम पूछा जाता है. એટલે કે કંઈક અલગ અલગ વસ્તુઓને કરીને આપણે અલગ અલગ વસ્તુઓ પૂછતા હોઈએ છીએ. તેવી જ રીતે मुकड़ियों में आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है. बराबर. તો પહેલિયા અને મુકડિયા આપણે આ પાઠમાં જોવાની, આ મતલબ કે 21મા ચેપ્ટરમાં આપણે જોવાની છે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ પહેલિયોથી. ચાલો, પહેલિયા. અહીંયા આપણા લેખક અમીર ખુસરોની 4 પહેલી આપેલી છે. તો આપણે સૌથી પહેલાં પહેલિયો જોઈએ. પહેલી પહેલી. जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? जूता नहीं पहना और समोसा नहीं खाया, क्यों नहीं पहना? उत्तर दिया गया है तला नहीं था. तला नहीं था. तो क्या होगा इसका अर्थ? जूता नहीं पहना और समोसा नहीं खाया क्योंकि जूते में तला नहीं था और समोसा कहाड़ी में तला नहीं गया था. उसका जवाब यहाँ पर क्या दिया गया है? तला नहीं था. दोनों का उत्तर
एक ही आता है, तला नहीं था। यानी कि जूते में तला नहीं था और समोसे को कढ़ाई में तला हुआ नहीं था, इसीलिए तला नहीं था, यही उत्तर आता है। जो पहलू है, जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं। क्यों? जोड़ा, शूઝ, बराबर आपણા तो जोड़ा પહેર્યા નથી અને સમોસા ખાધા નથી। કેમ નથી ખાધા? ક્यों કેમ નથી ખાધા? તો ઉત્તર શું આવશે? તલા નહીં થા, તો તળેલા ન હતા। તો શું? તે કે તલા નહીં થા। જુઓ, તલાનો અહીંયા બે રીતે અર્થ લીધેલો છે। કઈ રીતે? ક્યોંકि, કારણ કે જોડામાં તળિયું ન હતું, જોડાનું તળિયું ન હતું અને સમોસાને કઢાઈમાં તળેલા ન હતા। બરાબર? બે રીતે જવાબ આવ્યો તમારો? આવ્યો કે નથી આવ્યો? તો આવી પહેલીઓ તમે જાતે પણ બનાવીને પૂછો છો ને ઉખાણાઓ। ચાલો આપણે બીજું જોઈએ। અનાર ક્યો ન ચખા? અનાર ક્યો ન ચખા? वजीर क्यों न रखा? उत्तर, दाना न था। क्या न था? दाना न था। इसका क्या होगा? अनार नहीं चखा और वजीर यानी कि मंत्री का चुनाव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं अनार में दाने नहीं थे। दाना, जो अनार में दाने नहीं थे और उम्मीदवारों में कोई दानेदार यानी कि बुद्धिमान आदमी नहीं था जिसे वजीर के रूप में चुना जाता, इसीलिए वजीर को नहीं चुना और अनार को नहीं चखा। समझ में आया? अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा? उत्तर, दाना नहीं था, दाना न था। यानी कि દાડમ ચાખ્યું નથી અને વજીરે મંત્રીની ચૂંટણી કરી નથી। શા માટે નથી કરી? વજીરે મંત્રીની ચૂંટણી કરી નથી। શા માટે ન કરી? કારણ કે અનાળની અંદર દાડમમાં દાણા ન હતા। અંદર લાલ કલરના દાણા આવે, તમે ખાધા તો છે ને? તો તે દાણા ન હતા અને ઉમેદવારોમાં કોઈ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય ન હતો। એટલે કે દાનેદાર, હિન્દીમાં શું કહેવાય બુદ્ધિમાનને? દાનેદાર। તો દાનેદાર વ્યક્તિ ન હતો, એટલે કે બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ મનુષ્ય ન હતો જેને વજીરના રૂપમાં ચૂંટી શકાય। તેથી વજીરે મંત્રીની ચુનાવ નહીં કર્યો અને અનારને ન ચાખ્યું। બરાબર? આગળ ત્રીજી, रोटी जली क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? पान सड़ा क्यों? उत्तर, फेरा न था। क्या न था? फेरा न था। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर क्या कहा गया है? रोटी जली क्यों? रोटी क्यों जल गई? इसलिए कि तवे पर उसे उल्टा नहीं गया। जब हम रोटी बनाए तो उसे पलटना पड़ता है ना। अगर हम रोटी को ना पलटे तो क्या हो जाएगा? रोटी जल जाएगी। तो उसको फेरने में न आए तो क्या होगा? रोटी जल जाएगी। सही है ना? घोड़ा अड़ा क्यों? घोड़ा सवारी अथवा जोतने के समय क्यों अड़ गया? सवारी के समय क्यों अड़ गया? इसीलिए कि उसे सिखाया या तैयार नहीं किया गया था। क्यों अड़ गया? क्योंकि घोड़े को सिखाया गया था, उसे तालीम नहीं दी गई थी, इसीलिए घोड़ा अड़ गया। पान क्यों सड़ गया? इसीलिए पान सड़ गया कि पान की पत्तियों को फेरा नहीं गया था, यानी कि उलट पुलट करके उसके सड़े हिस्सों को काटकर निकाला नहीं गया था, इसीलिए पान सड़ गया। समझ में आया? तो यहाँ फेरा का कितने अर्थ लिए हैं?
तीन अर्थ लिए गए हैं। जो એને આપણે ફરી ગુજરાતીમાં સમજી લઈએ। રોટી જલી ક્यों, ઘોડા અડા क्यों, પાન સરા क्यों, क्योंकि फेरा न था। ચાલો, રોટી બળી શા માટે ગઈ? રોટી કેમ દાજી ગઈ? બળી જાય છે રોટી? તમે બધા રોટી તો બનાવતા જ હશો ઘરમાં, અથવા તો મમ્મી બનાવતા હોય તો તમે જોતા હોવ છો, જુઓ છો ને કે રોટી સમટાઈમ બળી જાય છે, અમુક વાર રોટલી બળી જાય છે। શા માટે જલી જાય? કારણ કે રોટીને એટલા માટે કે તવી ઉપર એને ફેરવવામાં આવી ન હતી। આપણે રોટલીને એમ જ શેકી શકીએ? એમ જ નાખી દઈએ એટલે શેકાઈ જાય છે રોટી? ના, એને આપણે ફેરવવી પડે છે। ફેરવવી પડે છે ને, તો અહીંયા શું કહ્યું છે? રોટલી કેમ દાજી ગઈ? તે કે રોટલીને જ્યારે તવી ઉપર તેને ફેરવવામાં આવી ન હતી તેથી રોટી બળી ગઈ। બીજો પ્રશ્ન છે, ઘોડા અડા ક્यों? ઘોડો સવારીમાં અથવા તો પછી બાંધતી સમયે કેમ અટકી ગયો, કેમ અડી ગયો? એમ એકદમ અક્કડ થઈ જાય ને તેવું શા માટે થઈ ગયો? કારણ કે એટલા માટે કે તેને ઘોડાને તાલીમ આપવામાં આવી ન હતી કે કઈ રીતે એને રહેવાનું છે, તેથી ઘોડો અડી ગયો। બરાબર। બીજું, પાન સડા ક્यों? क्योंकि पान सड़ा क्यों? पान तो તમે લોકો બધા પાન ખાવ છો ને? સમટાઈમ મીઠું પાન આપણે ખાઈએ છીએ, બરાબર? તો પાન સડા ક્यों? આપણને નથી ખબર, કારણ કે પાન કેવી રીતે બને, બહુ ઓછાને ખબર હશે, બરાબર? આપણે તો રેડીમેડ પાન લઈને ખાઈ લઈએ છીએ, તો પાનને પણ આપણે સંભાળ રાખવી પડે। તો અહીંયા શું કહ્યું છે? શું પ્રશ્ન છે? પાન કેમ સડી ગયું? કારણ કે એટલા માટે પાન સડી ગયું કે તેને ફેરવવામાં ન આવ્યો હતો, પાનને ઉલટ પુલટ કરવામાં આવ્યું ન હતું, કે તેની અંદર સડેલા ભાગને કાપી નાખવામાં ન આવ્યો હતો। એટલે કે જો જરાક જવું પાન સડી જાય તો તેને કાપીને કાઢી નાખવામાં આવે, તેને ફેરવીને ચેક કરવામાં આવે, તેને ઉલટ પુલટ કરીને તેને ફરી ચેક કરીને પછી મૂકવામાં આવે। જો તમે એમ જ લાવીને મૂકી રાખો તો તે તો સડી જવાના હતા, બરાબર? તો પાનને ઉલટ પુલટ કરવામાં આવ્યું ન હતું કે પછી તેના અંદરથી સડેલા ભાગને કાપી નાખવામાં ન આવ્યો હતો, તેથી પાન સડી ગયું। તો આ ત્રણેય પ્રશ્નોનો જવાબ એક જ આવે, શું? ફેરવવામાં ન આવ્યું હતું, ફેરા ન થા। બરાબર। છેલ્લી પહેલી છે, એક नाड़ी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक था रहे, फिर भी दोनों संग, चक्की के दो पात। જુઓ, અહીંયા શું કહ્યું છે? એક नाड़ी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग के हैं, एक फिरे एक था फिरे, फिर भी दोनों संग, एक औरत के दो बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों को एक जैसा रंग है, एक जैसा रंग है, एक जैसा आकार है, लेकिन उनमें से एक फिरे यानी कि घूमता रहता है, चलता रहता है, और दूसरा एक था रहे, तो दूसरा अपनी जगह पर स्थिर रहता है, वहाँ से बिल्कुल हिलता नहीं। एक हिलता फिरता रहता है, घूमता रहता है, और दूसरा अपनी जगह से बिल्कुल हिलता नहीं है, फिर भी इसके बावजूद दोनों साथ साथ ही रहते हैं। क्यों? दोनों लड़के चक्की के दोनों पल्ले हैं, दोनों लड़के चक्की के दोनों पल्ले हैं, एक पल्ला स्थिर रहता है और दूसरा पल्ला चलता रहता है, तभी तो अनाज पीसता है। सही है ना? चक्की के दो पात। समझ में આવ્યું? જુઓ, ફરી આપણે એને ગુજરાતીમાં જોઈએ। एक नाड़ी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक था फिर रहे, फिर भी दोनों संग। જુઓ, એક સ્ત્રીને
બે બાળકો છે. કેટલા બાળકો છે? બે બાળકો છે. બંનેનો રંગ એક જેવો જ છે, બંનેનો આકાર પણ એક જેવો જ છે, છતાં પણ તેમાંનો એક હંમેશા ફરતો રહે અને બીજો એકની એક જગ્યા પર સ્થિર રહે. આમ છતાં બંને હંમેશા એક સાથે રહે છે. કઈ રીતે? કે બંને બાળકો ઘંટીના બે પડ છે. ઘંટીના બે પડ છે. એક પડ સ્થિર રહે છે અને બીજું પડ ચાલતું રહે છે. ત્યારે જ અનાજ પીસાય છે. તમે ઘંટી તો જોઈ છે ને? હમણાંની ઘંટીની વાત નથી કરતી, પહેલાં જે પથ્થરની ઘંટી આવતી હતી, જેને હાથથી આપણે ફેરવીને અનાજ દળવામાં આવતું હતું, તે ઘંટી તમે જોઈ હશે. જોઈ છે ને? તો તે ઘંટીની અહીંયા, તે ઘંટી માટેનો અહીંયા તમને પૂછવામાં આવ્યું છે કે એક સ્ત્રીના બે બાળકો, બંનેનો રંગ એક જેવો છે, આકાર એક જેવો છે, બંને એક સાથે ફરતા રહે છે, છતાં પણ એક જગ્યાએ સ્થિર રહે છે અને બીજો ફરતો રહે છે, છતાં પણ બંને એક સાથે છે. શા માટે? બંને બાળકો ઘંટીના બે પડ છે. એક જે નીચે એક સ્થિર એક જ જગ્યા પર પડી રહે તે, અને ઉપરનું પડ જેને આપણે ફેરવીએ તો જ અનાજ દળાય છે, તો તે બીજું પડ. બરાબર? સમજમાં આવી તમને પહેલીઓ? અને તમને આ પહેલીઓની અંદર કાયદાઓમાં મજા આવી કે નથી આવી? આવી ને? ચાલો હવે આપણે શું શીખીએ? મુકળિયા. મુકળિયા એટલે કે જોડકણા. ચાલો. જબ માંગું તબ જલ ભરી લાવે, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भाड़ी तन का छोता, ए सखी साजन ना सखी लोटा. ઉત્તર જવાબ શું છે? લોટા. જુઓ અહીંયા જોડકણા પૂછેલા છે. જબ માંગું તબ જલ ભરી લાવે. जल यानी के पानी. मेरा मन की तपन बुझावे, मन का भाड़ी तन का छोता, ए सखी साजन ना सखी लोता. देखो यहाँ पर क्या कहते हैं? वह आदेश का पालन करने वाला है. क्यों आदेश का पालन करने वाला है? क्योंकि जब भी मैं पानी मांगता हूँ तब वह पानी लेकर हाजिर हो जाता है. जब मांगूं तब जल भरी लावे, वह आदेश का पालन करने वाला होता है. जब मांगूं तब, जब भी मैं पानी मांगता हूँ तब वह पानी लेकर हाजिर हो जाता है. मेरे मन की तपन बुझावे. तपन यानी गर्मी, प्यास. वह मेरी प्यास बुझा देता है, वह मेरी प्यास बुझा देता है. मन का भाड़ी तन का छोटा. उसका तन यानी आकार बहुत छोटा है. तन यानी शरीर, मन यानी आंतरिक आकार. देखो क्या कहा गया है? उसका तन यानी कि आकार बहुत छोटा है. क्या है? बहुत छोटा है. ए सखी साजन ना सखी लोटा. इसमें पानी काफ़ी आता है. देखो, मन का भाड़ी तन का छोटा. इसका तन यानी आकार बहुत छोटा है पर उसमें पानी काफ़ी आता है. ए सखी साजन ना सखी लोटा. एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से कहती है कि सखी क्या यह साजन है? क्या यह साजन है? जवाब में वह कहती है कि नहीं, साजन नहीं सखी, वह क्या है? लोटा है. क्या है? लोटा है. જુઓ શું કહે છે અહીંયા? જબ માંગું તબ જલ ભરી લાવે, મેરે મન કી તપન બુઝાવે.
मन का भाड़ी तन का छोता, ए सखी साजन ना सखी लोटा. તે આદેશનું પાલન કરનાર છે. જ્યારે પણ પાણી માંગુ છું ત્યારે તે પાણી લઈને હાજર થાય છે. તે મારી તરસ छिपाવે છે. તેનું શરીર એટલે કે આકાર બહુ જ નાનો છે, પરંતુ તેમાં પૂરતું પાણી રહે છે. એક સખી પ્રશ્ન પૂછનારી સખીને કહે છે કે સખી શું તે સાજન છે? જવાબમાં તે કહે છે કે ના સખી, તે સાજન નથી. તે શું છે? લોટો છે. શું છે? લોટો છે. તમે બધાએ લોટો તો જોયો છે ને? જોયો છે કે નથી જોયો? જોયો છે, બરાબર. તો આ તમારી જોડકણાનો જવાબ છે. શું છે? લોટો. બીજું, વો આવે तो सादी होय, उस बिना दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल. उत्तर है ढोल. जो वो आवे तो शादी होय, शादी ब्याह में उसका आना आवश्यक होता है. उस बिना दूजा और कोई ना, यह काम और कोई नहीं कर सकता. शादी ब्याह में उसका आना आवश्यक है. यह काम और कोई दूजा नहीं कर सकता. मीठा लागे वाके बोल, उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं. ए सखी साजन ना सखी ढोल. देखो, एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से पूछती है, सखी क्या वे साजन हैं? दूसरी जवाब में कहती है, नहीं साजन नहीं. तो कौन है? सखी व ઢોલ है. એટલે કે ઢોલ છે. શું છે? ઢોલ છે. જુઓ, ફરી કહું છું. વો આવે તો શાદી હોય. લગ્ન વિવાહમાં એનું આગમન ખૂબ જ જરૂરી છે. उस बिना दूजा और कोई ना, एना वगर बीजू कोई एनु कार्य कोई करी सकतू नहीं. मीठे लागे वाके बोल, तेना स्वर बहु मीठा लागे छे. ए सखी साजन. एक सखी प्रश्न पूछनारी सखीने कहे छे, सखी શું તે સાજન છે? દુલ્હો છે એમ કે દુલ્હા વગર શાદી નહીં થાય, એના વગર બીજું કોઈ બેસી ન શકે એવું છે? ત્યારે બીજી જવાબ આપનારી સખી કહે છે, શું કહે છે? નહીં, સાજન નહીં. તે શું છે? ઢોલ છે. શેના વગર શાદી નહીં થાય? ઢોલ વગર શાદી ન થાય. બરાબર. ચાલો, આ તમને ખબર પડી ગઈ ને બીજી પહેલી મોકળિયામાં પણ, જોડકણામાં પણ. હવે આપણે ત્રીજા જોડકણા તરફ જઈએ. અતિ સુરંગ હે રંગ રંગીલે, હે ગુણવંત बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता, ए सखी साजन ना सखी तोता. उत्तर तोता. क्या कहते हैं? अति सुरंग है रंग रंगीले, हे गुणवंत बहुत चटकीला, यानी कि वह बहुत सुंदर रंग वाला है. वह बहुत सुंदर है. वह बहुत गुणवंत यानी के गुणी है और गाढ़े रंग वाला है. राम भजन बिन कभी न सोता. राम के नाम लिए बिना कभी नहीं सोता है. ए सखी साजन. एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से जवाब के रूप में पूछती है कि सखी क्या वे साजन हैं? सखी जवाब में कहती है, नहीं नहीं साजन. सखी साजन नहीं, वह तो क्या है? तोता है. वह क्या है? तोता है. उत्तर क्या आता है? तोता है. वह क्या है? तोता है. જુઓ, આ છેલ્લી મુકળિયામાં શું કહે છે? અતિ સુરંગ હે રંગ રંગીલે, હે ગુણવંત બહુત ચટકીલા. તેનો રંગ ખૂબ સુંદર છે
તે બહુ જ સુંદર છે, તે બહુ ગુણવાન છે અને ગાઢ રંગનો છે. રામ ભજન બિન કભી ન સોતા, રામનું નામ લીધા વગર કદી સૂતો નથી. એ સખી સાજન. એક સખી પ્રશ્ન પૂછનારી સખીને જવાબના રૂપમાં પૂછે છે કે સખી શું તે સાજન છે? સખી ના સખી તોતા. સખી જવાબમાં કહે છે નહીં નહીં સખી, સાજન નથી, તે તો કોણ છે? પોપટ છે, તોતા છે. તોતો એટલે કે પોપટ છે. તે કોણ છે? પોપટ છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 21મા ચેપ્ટરમાં પહેલિયા અને મુકળિયા બંને જોઈ લીધી છે ને? તમને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ તો પડ્યો છે ને? તમને આ સાંભળીને તમારા મનની અંદર જિજ્ઞાસાઓ વધી જવાબ મેં સાથે કહી દીધા છે, પરંતુ તમને જ્યારે આપણે ચલાવતા હતા ત્યારે જવાબ માટે જિજ્ઞાસા વધતી હતી કે નહીં? આવા ઘણા પહેલિયા અને જોડકડા આપણે રમતમાં પૂછતા હોઈએ છીએ. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો આ પાઠ પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ.